تشریح ہے. اب خدا جو ہے آپ سے کلام کرنے لگا ہے، آپ سے بولنے لگا ہے، تو آپ نے کلام کا جو ہے وہ احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، تو اپنے بچوں پر کنٹرول کرنا ہے. تو آپ کی بھرپور تعلیموں کے ساتھ خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. آئے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھے. پہلا پطرس پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 17ویں آیت. پہلا پطرس 3 باب اس کی 17ویں آیت. ہاللیلویا، پریز گاڈ. اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، پریز گاڈ. Thank you, Holy Spirit Jesus. Thank you, Holy Spirit Jesus. دوسرا باب اس کی 17ویں ہے. دوسرا باب اس کی 17ویں ہے. سب کی عزت کرو، برادرانی سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو اور بادشاہ کی عزت کرو. خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 17ویں ہے. ہم تشریف رکھیں. پریز گاڈ. خدا کا کلام آج یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں سب کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے. آمین. کیا کرنا ہے؟ پریز گاڈ. سب کی کیا کرنی ہے؟ برادری کے ساتھ، یعنی کہ بھائیوں کی طرح، میل ملاپ کی طرح سب کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے. اور ضرور کبھی دیتا ہے، کیسی اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سب کی عزت کرو. عزت کرنا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا، یہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے. آج کا پیغام سب کی عزت کرو. انسان کی زندگی پر اگر غور کریں کہ انسان 3 کیٹیگری میں، 3 حالات میں زمین پر اپنی زندگی گزارتا ہے. اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے انسان، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے بزرگ ہو، جو جس حال میں بھی وہ شخص ہے، گھریلو طور پر بھی وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے گھرانے کی صورت میں. اور دوسری بات، دوسری جگہ پر جو اس کی ہے، وہ معاشرتی طور پر معاشرے میں، اپنے کام کاج میں، حالات میں، محلوں میں، گلیوں میں اور دوسری جگہوں پر معاشرتی طور پر بھی اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اور دوسرے طور پر، تیسرے لیول پر اگر ہم جائیں تو انسان کلیسیائی طور پر بھی اپنی زندگی کو گزارتا ہے. ہر ایک شخص زمین پر، جتنے بھی مسیحی ہیں، جتنے بھی اس کے ماننے والے اور اس کو اپنا نجات دیتا قبول کرنے والے ہیں، سب اپنے اپنے چرچز میں جاتے ہیں. جاتے کہ نہیں جاتے؟ کیتھولک والے اپنے چرچ میں، پروٹسٹنٹس اپنے چرچ میں، بھائی مشن اپنے چرچ میں، اور یہوہ وٹنس والے اپنے چرچ میں، 7 ڈیز والے اپنے چرچ میں، اور بہت ساری ڈومینیشنز جو ملک پاکستان میں، وہ باہر کے ملکوں میں جتنے بھی لوگ کرتے ہیں، سب اپنے اپنے
چرچ میں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رفاقت کی ہے، کلیسیائی طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان تمام حالات میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم تینوں ہی کیٹیگری پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سب پر ایک ہی بات واجب ہے کہ سب کی عزت کرو، برادرانہ طور پر محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی کیا کریں؟ عزت کریں اور بادشاہ کی عزت کرو۔ اور آگے اینڈ پہ لکھا ہے کہ بادشاہ کی عزت کرو۔ بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا یسوع ناصری آج ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور آج کا کلام ہمارے لیے ہے کہ ہمیں سب کی کیا کرنی ہے؟ ہاللیلویا۔ یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہمیں سب کی عزت کرنا ضروری ہے؟ اس کو ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم سب کی کیا کریں؟ عزت کریں۔ کیوں انسان کی عزت کرے؟ پہلا بات نکالیے پیدائش پہلا بات، پیدائش پہلا باب اس کی 27ویں آیت۔ کیوں انسان کو ضروری ہے کہ انسان کی عزت کرے؟ پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ضروری ہے کیوں انسان کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے۔ پطرس جو اپنے خط میں لکھ رہا ہے کیوں انسان کو انسان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں پیدائش پہلا باب اس کی 27ویں آیت۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھولو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ ہاللیلویا۔ سب سے پہلے انسان کو انسان کی ضرورت کیوں ہے؟ رسپیکٹ دینا کیوں ضروری ہے؟ پیدائش میں خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ہاللیلویا۔ اگر خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے تو انسان کو ضروری ہے کہ انسان جو زمین پر ہے وہ انسان خدا کی صورت میں ہے۔ چاہے انسان جیسا بھی ہو، اس کا کردار جیسا بھی ہو، وہ اپنی لائف کیسا ہی گزار رہا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ضرور ہے کہ اس کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ سب کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اور آج اگر ہم دنیا پر دیکھیں، دنیا کے حالات کو دیکھیں، دنیا کے کاموں کو دیکھیں، لیکن تجھے بھی عزت کرنا تو کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ صرف زبان سے، آنکھوں میں سے نہیں، صرف زبان سے تھوڑی دیر کے لیے ریسپیکٹ دیتا ہے۔ لیکن متی کی انجیل میں خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ خدا نے کلام کو پیش کیا، اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا اور اس سے کہا کہ انسان سے عزت چاہتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم عزت دو اور عزت ان سے لو۔ اسے کہا کہ انسان جو کچھ تم چاہتے ہو، متی 7 بات میں اس کا ذکر ہے، متی 7 بات اس کی بات کیا ہے؟ متی 7:12 آیت میں خدا کا کلام یسوع مسیح فرماتا ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جس گھر میں جاؤں میری عزت کی جائے،
जिस जगह पर मैं बैठूं, जिस शख्स के मैं पास जाऊं, वो मुझे इज्जत दे। अगर मैं उसे साफ करूं, वो भी मुझे साफ करके बुलाए। अगर मैं उसे सलाम करूं, वो भी मुझे जवाब दे। अगर मैं उसे इज्जत दूं, वो भी मुझे इज्जत दे। तो सबसे पहले हुक्म ये है कि इंसान को खुदा ने अपनी सूरत में बनाया है। और अगर आपके दिल में ये बात मौजूद है कि हम इंसान खुदा की शक्ल में है, हम इंसान खुदा ने अपने हाथों पर हमारी शक्ल को खोद रखा है और हम उसकी छवि पर हैं, हम उसमें अब उसके साथ हैं और उसका पाक रूह हमारे अंदर है, तो इस बात पर हमें निगाह रखनी है कि हमें इंसान की क्या करनी है, इज्जत देनी है। जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह की ये तालीम है साथ में कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम भी रिस्पेक्ट दो। अगर दूसरा रिस्पेक्ट नहीं देता तो कोई बात नहीं, ना दो उससे, लेकिन हमारे अंदर ये तालीम मौजूद होनी चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट देनी है। और पौलुस रसूल अपने खतूत में लिखता है कि नरम ज़बान हड्डियों को चिकनाचूर कर देती है। ये गुप्त काम है। अगर आपकी ज़बान में वो लहजा मौजूद है, आपकी ज़बान में वो मिठास है, अगर आपकी ज़बान में वो नरमी है, तो दूसरा शख्स उसकी हड्डियां खुद ब खुद चिकनाचूर हो जाएगी। एक ना एक दिन जो आपकी मीठी ज़बान, आपकी मीठी ज़ुबान की वो धारें उसमें पड़ेगी तो हड्डियां चिकनाचूर हो जाएंगी। अगर आपकी जिंदगी में तलख मिजाजी है, आपकी जिंदगी में हसरत है, आपके दिल में नफरत है उस शख्स के लिए, तो दूसरा शख्स कभी तब्दील नहीं हो सकता। सबकी इज्जत करो। कलाम सुना है आपने कि सबकी इज्जत करो बराबराना तौर पर, जैसे अपने बहन भाइयों की इज्जत करते हो, जैसे अपने बहन भाइयों को तरजीह देते हो, जैसे अपने बाप को और अपनी माँ को तरजीह देते हो, दूसरों को भी दो। बादशाह की इज्जत करो। अगर ये सब कुछ करोगे तो बादशाह की इज्जत भी होगी, बादशाह का कलाम पूरा होगा। अगर नहीं करोगे तो लोग ये जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द नहीं हो। आपने लिखा है कि तुम सच्चाई से मांगो और सच्चाई तुमको, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर आपके अंदर ये कलाम मौजूद है, आपके अंदर ये हदायत है कि खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया है, तो हमें इंसान को इज्जत देना है, क्योंकि ये भी खुदा की सूरत में है, ये भी खुदा की सूरत में है। नार और नारी सब कुछ खुदा की सूरत में है। ये कोई नहीं कह सकता कि खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया। हमें खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया। हमें सबकी इज्जत करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबको इज्जत देनी है। ये खुदा का कलाम है। अगर हम इसमें नहीं करेंगे, अगर हम इसको इज्जत नहीं देंगे, तो खुदा का कलाम भी हमें इज्जत नहीं बख्शेगा। इस दूसरे के इज्जत से क्या फायदा पहुंचता है हमें? अगर हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं तो उससे हमें फायदे हैं, नुकसान नहीं है। अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हैं तो इससे आपके फायदे हैं। फर्स्ट पहला पॉइंट है कि आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे। एक शख्स को जो आप इज्जत दे रहे हैं, वो शख्स आपकी इज्जत कर रहा है, तो उसके ताल्लुकात में इजाफा होगा। अगर टाइम नहीं दे रहे, इज्जत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है रिश्तों में दरार पैदा हो रही है। रिश्तों में दरार पैदा होना शुरू हो जाता है। अगर बीवी मियां को इज्जत देती है, मियां बीवी को इज्जत देता है, तो इसका मतलब है ताल्लुकात में मजबूती आ रही है, ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। आने वाले वक्त में ये एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। अगर बीच में ही ताल्लुकात खराब करने का हाल इब्लीस नहीं चाहता, इब्लीस नहीं चाहता कि हम एक दूसरे की क्या इज्जत करें। इब्लीस नहीं चाहता कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, क्योंकि वो जानता है कि इंसान की सूरत पर है।
अगर ये आपस में इज्जत करेंगे तो इनके ताल्लुकात मजबूत होंगे, इनके ताल्लुकात मजबूत होंगे तो खुदा आसमान का खुदा, बादशाहों का बादशाह, उसकी इज्जत बढ़ेगी। वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि दरार पड़े, वो चाहता है कि दरार पड़े। जनाब यीशु मसीह अपनी तारीफ में कहते हैं कि इंसान के दुश्मन उसके घर के लोग ही होते हैं। इंसान के दुश्मन उसके घर के लोग ही होते हैं। क्यों कहा? क्योंकि जो आपको जानते हैं, जो आपको पहचानते हैं, वो ही आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े होंगे? क्योंकि रिश्ते मजबूत नहीं। अगर रिश्ते मजबूत होंगे तो कोई आपके मुखालिफ खड़ा नहीं हो सकता। खुदा का कलाम लिखता है कि खुदा तुम्हारी रक्षों को देखकर दुश्मनों को भी दोषी बना देता है। खुदा तुम्हारी रक्षों को देखकर दुश्मनों को भी दोष बना देता है। अगर साड़ी रवश ठीक नहीं, साड़ा ही रवैया ठीक नहीं, साढ़े अंदर इज्जत नहीं, साढ़े अंदर नरमी नहीं, तो दुश्मन की में ठीक हो सकती। दुश्मन को ठीक करने के लिए हमें खुद अपने आप को ठीक करना है। दूसरे को ठीक करने के लिए हमें खुद अपने आप को ठीक करना है। इसलिए यीशु ने कहा कि तू ਉਹਦੇ ਤਿਨਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, अपने बदन ਨਾਲ नहीं ਵੇਖ ਰਿਹਾ, सारा कुछ तोरे ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ है। अगर तू चाहता है कि दूसरा ठीक हो, दूसरा इज्जत करे, तो यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अपने अंदर से उस चीजों को निकालें। खुदा हमारी रवैयों को देख रहा है। हमारे मुखालिफ क्यों लोग खड़े हैं? क्यों? क्योंकि हम ठीक नहीं, हमारे अंदर अपनी इज्जत नहीं, हम अपनी इज्जत को नहीं जानते तो दूसरों की इज्जत कैसे करें? अगर इंसान ये चाहता है कि मेरी इज्जत हो तो पहले अपनी इज्जत पैदा करनी है, पहले अपने अंदर पाकीज़गी को पैदा करना है। जब अंदर पाकीज़गी होगी, जब अंदर इज्जत होगी तो इज्जत खुद ब खुद बाहर भी पैदा होगी। ऐसे ही लोग, कोई बड़ा शख्स, कोई इज्जतदार शख्स जिसको पता है कि वो इज्जत करने वाला, तो उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं, उसके लिए लोग कुर्सी से खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो इज्जत देता है, उसकी इज्जत में लोग खड़े हो जाते हैं। आज हमारे लिए ये जरूरी है कि अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें अपने ताल्लुकात को मजबूत करना है। चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो माशरती हो, चाहे वो कलीसियाई तौर पर हो, चर्च के तौर पर भी हो। हमें अपने आप को, अपने ताल्लुक को मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है, फिर इज्जत बढ़ती है, नहीं तो इज्जत नहीं बढ़ती। इज्जत रुपए पैसे ना थोड़े देर से होती है। पैसा दे दो इज्जत चुरा दो, जो पैसा जेब चो खत्म, इज्जत खत्म। इज्जत वो है जो खुदा की तरफ से दी जाती है। और कलाम में लिखा है कि इंसान को उस वक्त तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक खुदा की तरफ से ना दी जाए। चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो मालो दौलत हो, चाहे वो मालो घराना हो, रुपया पैसा हो, कारोबार, उस वक्त तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक खुदा की तरफ से ना। इज्जत भी खुदा की तरफ से, इज्जत, दौलत और मालो इज्जत और उम्र की दराजी खुदा के दाहिने हाथ के नीचे है। हमें उसके दाएं हाथ के नीचे रहना है। अगर इज्जत चाहते हैं तो इज्जत को बढ़ाना है, अपने ताल्लुकात को मजबूत करना है। और लिखा है आगे, खुदा की खुशी इसी में है, खुदा की खुशी इसी में है कि हम उसके कलाम को पूरा करें, अपने अंदर इज्जत को बढ़ाएं। लिखा है कि आपने पढ़ा कि अपने सब की क्या करनी है? इज्जत करनी है। एक दूसरे को बेहतर जानना है, और जो एक दूसरे को बेहतर जानता है, जो एक दूसरे की इज्जत करता है, खुदा उससे इज्जत बख्शता है। और खुदा हमेशा अपने लोगों को इज्जत देता है और इज्जत बढ़ावेगा। इज्जत बढ़ावेगा, कोई इज्जत नहीं बढ़ाना। हम इसलिए क्या करें? इज्जत बढ़ावेगा खुदा, याकूब का खुदा, बादशाहों का बादशाह, यीशु नासरी। मैं
وہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ خدا کا کلام آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری پیغام ہے کہ خدا ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، اور انسان کو ضروری ہے کہ اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان سب پہلے جسم کی خواہشات سے دور کرے، اپنے آپ کو جسم کی خواہشات سے کیا کرے؟ دور کرنا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو خدا کے اس کلام میں رکھتے ہیں اور اس کلام میں رہتے ہیں تو خدا ہمیں بچانے کی اور خدا ہمیں برکتیں دینے کی اور خدا اپنے جلال سے ہمیں معمور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ افسیوں کے خط میں بڑا خوبصورت لکھا ہے، افسیوں 4 باب اس کی 31 آیت میں، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ، شور و غل، بدگوئی، ہر قسم کی بدی سمیت تم سے دور کی جائے۔ یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی، غصہ، قہر، بدگوئی، گالی گلوچ،